إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فبين يدي هذه الكلمة أود أن أشكر القائمين على هذا المركز المبارك على جهدهم في نشر الإسلام وفي نشر السنة وفي نشر العقيدة الصحيحة. Donc tout d'abord, avant de commencer, je voudrais remercier tout d'abord les responsables et les organisateurs de ce centre islamique Tariq ibn Ziyad pour tous les efforts qu'ils font pour propager et diffuser l'islam authentique, de propager la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. وموضوع هذه الكلمة كما سمعتم هي الفوائد المستنبطة من وصايا لقمان الحكيم لابنه. والوصايا الواردة في قصة لقمان تضمنت فعلا فوائد عظيمة، وهي نهجا أو تعتبر نهجا سديدا في الدعوة إلى الله أولا وفي تربية الأبناء ثانيا. وهذه الفوائد المستنبطة أخذتها من رسالة ألفها الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله تعالى، فقد ألف رسالة سماها الفوائد المستنبطة من قصة أو من وصايا لقمان لابنه، وقد عد فيها ما يقارب من 50 فائدة. Le sujet de cette conférence, comme cela vous l'a été annoncé, concerne les bénéfices que l'on retient des conseils de Luqman, le sage, à son fils. Et, bien sûr, c'est ce que l'on retient de ces enseignements de Luqman à son fils. Je les ai puisés d'une risala, d'un petit livret qu'a écrit le Cheikh Abdul Razzaq Al-Abbad à ce sujet, et dans lequel il a listé plus de 50 choses que l'on peut déduire des enseignements de Luqman à son fils. والوصايا هي من الأسلوب الحكيم لجلب القلوب ولشد الأذهان وأيضا للترغيب والترهيب. فالدعوة كما أنها علم يدعى إليه وعمل يرشد إليه، فإنها في الوقت نفسه تحتاج إلى حكمة وتحتاج إلى وسائل نافعة ومؤثرة حتى تدخل في قلوب الناس. L'appel à l'islam, le fait d'appeler à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais également d'éduquer ses enfants, demande
de la sagesse qui va permettre à ces enseignements que l'on veut transmettre aux musulmans, à ces enseignements que l'on veut inculquer chez nos enfants. Cela demande de la sagesse et cela demande d'opter pour des procédés qui vont faire en sorte que ces paroles et ces conseils que tu vas adresser vont être acceptés de la personne. ولقمان هو عبد صالح وحكيم وليس بنبي وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن لقمان نبي. وقد ذكر الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره اتفاق العلماء على ذلك. Et Luqman, le sage, n'est pas un prophète. C'est un homme pieux, un homme vertueux, à qui Allah Azza wa Jal a accordé de la sagesse. Il n'y a ni dans le livre d'Allah et ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam une preuve que Luqman est un prophète. Et l'imam al-Baghawi rahimahullah, dans son tafsir, dans son exégèse du Coran, a cité l'accord des savants à ce sujet. قال الله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Allah Azza wa Jalla dit selon le sens: nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. Sois reconnaissant à Allah, car quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Quant à celui qui est ingrat, en vérité, Allah se dispense de tout et il est digne de louange. Et lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant: ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu durant 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Et si tous deux, c'est-à-dire si tes 2 parents, et si tous 2 te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi ensuite est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Ô mon enfant, fût-ce le point d'un grain de moutarde, au fond d'un rocher, ou dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Ô mon enfant, accomplis la salat, commande le convenable, interdis le blâmable, et endure ce qui t'arrive avec patience.
Telle est la résolution à prendre dans toute chose. Et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas l'orgueilleux, l'arrogant. Sois modeste dans ta démarche, et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. في هذه الوصايا العظيمة من لقمان لابنه يستفاد منها أولا أن الحكمة منحة ربانية وهبة من الله سبحانه وتعالى يؤتيها من يشاء. والله عز وجل قال في سورة البقرة يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Ce que l'on retient tout d'abord de ces enseignements de Luqman à son fils, c'est que la sagesse est un don d'Allah. C'est un présent qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à qui il veut parmi ses serviteurs. Et Allah azza wa jalla dit dans Surat al-Baqarah, et il donne la sagesse à qui il veut. Et celui à qui l'on a accordé la sagesse a alors reçu un bien immense. ومن أراد أن يوفق إلى هذا الأمر فليطلبه أولا من الله لأن الفضل بيد الله سبحانه وتعالى. وثانيا وهي الفائدة الأخرى أن لا بد من فعل الأسباب للحصول على هذه الحكمة. ومن تأمل قصة لقمان يجد أنه كان عبدا صالحا مقبلا على طاعة الله وكان على صلة قوية بربه سبحانه وتعالى، فلا بد من فعل الأسباب. والأحاديث في ذلك كثيرة، منها ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه. Celui qui désire la sagesse, tout d'abord qu'il la demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui détient toute chose, azza wa jal, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder cette sagesse. Et ensuite, mets en œuvre les causes qui vont te permettre d'accéder et d'obtenir cette sagesse. Car celui qui médite dans l'histoire de Luqman, le sage, il verra que c'était une personne pieuse, une personne vertueuse, une personne qui était minutieuse dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui se rapprochait autant que possible de son Seigneur. Et de faire les causes est une chose à laquelle nous a encouragé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans nombreux hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et fais en sorte d'obtenir ce qui t'est profitable et demande l'aide d'Allah. » Et il a dit aussi sallallahu alayhi wa sallam dans notre hadith qui est jugé bon par Sheikh al-Albani rahimahullah, la science s'acquiert en apprenant. Et la douceur s'acquiert en étant doux. Et celui qui recherche le bien, il lui sera accordé. Et celui qui se préserve du mal en sera préservé. ومن الفوائد أيضا أهمية شكر نعم الله سبحانه وتعالى وعظيم أثره في بقاء هذه النعم بل وفي زيادتها ونمائها. Ce que l'on retient également est l'importance du remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala, de la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons accordé certes la sagesse à Luqman, anishkur lillah, afin que tu sois reconnaissant, car la reconnaissance permet au bienfait qu'Allah azza wa jal t'a donné de persister
et bien plus encore d'augmenter, comme Allah Azza wa Jal l'a proclamé, la in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, alors nous vous ajouterons. Et un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde, lorsque tu es reconnaissant, eh bien ce bienfait persiste, perdure, mais lorsque tu es ingrat envers ton Seigneur, qui t'a comblé de bienfaits innombrables, eh bien ces bienfaits partiront les uns après les autres. ومن الفوائد أيضا أن الشكر يكون باللسان بالقلب واللسان والجوارح. Et la reconnaissance se fait par le cœur, par la langue et par les membres de ton corps. ومن الفوائد أيضا أن الله عز وجل لا ينفعه شكر من شكر ولا يضره كفر الكافرين. لئن أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. Ce qu'on retient également, c'est qu'Allah Azza wa Jal n'a nul besoin de la reconnaissance de ceux qui sont reconnaissants envers lui. De même qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est en aucun cas atteint par l'ingratitude de l'ingrat. Bien au contraire, celui qui est reconnaissant, il est reconnaissant pour soi, et celui qui est ingrat, eh bien, son ingratitude ne portera atteinte qu'à lui-même. Ainsi Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Isra, Man ihtada fa innama yahtadi li nafsih. Celui qui suit le droit chemin l'a suivi pour lui-même. Wa man dalla fa innama yadillu alayha. Et celui qui est égaré, celui qui a choisi de suivre le sentier égaré ne portera atteinte, et cela ne sera qu'à son propre détriment. ومن الفوائد أيضا الإيمان بكمال غنى الله سبحانه وتعالى. غنى الله من كل وجه وافتقار العبد إلى ربه من كل وجه. Également, ce qu'on retient, c'est la richesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, la richesse absolue. Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de personne, n'a besoin de rien, subhanahu wa ta'ala. Quant à ses serviteurs, ce sont les faibles, ce sont ceux qui sont dans le besoin. ومن الفوائد أيضا أن الحكمة شيء عظيم، ولذلك من الله على لقمان بتحصيلها، وهذا واضح في سياق ثناء الله على لقمان. والحكمة لها عدة تعريفات، منهم من قال إنها العلم النافع المقرون بالعمل الصالح، وقيل هي وضع الأمور في موضعها، وقيل هي البصيرة والفهم والسداد وحسن الرأي. La sagesse qui est une chose importante, car Allah Azza wa Jalla a loué et a fait les éloges de Luqman par le fait qu'il lui ait accordé la sagesse. La sagesse a plusieurs définitions. Certains savants l'ont défini en disant que c'est la science bénéfique qui est associée et accompagnée des actes pieux et vertueux. D'autres ont dit que la sagesse, c'est de placer chaque chose à son endroit. De placer chaque chose à son endroit. Et d'autres ont dit, c'est la clairvoyance, c'est la compréhension, c'est la droiture, et c'est le fait d'avoir toujours le meilleur et le bon avis.
ومن الفوائد أيضا أهمية أسلوب الوعظ في التربية والتعليم. Ce que l'on retient également, l'importance de l'exhortation. L'importance de l'exhortation dans l'éducation et dans l'enseignement. Qu'est-ce que l'exhortation? L'exhortation, c'est ordonner un bien ou interdire un mal en associant ce commandement ou cet ordre à une incitation et en accompagnant ou en effrayant celui pour qui ou sur qui ou la personne à laquelle on met en garde contre un mal. C'est le fait d'ordonner un bien ou d'interdire un mal accompagné d'une incitation à faire le bien et accompagné d'une mise en garde contre ce mal. Et c'est ce qu'a fait Luqman, le sage, à son fils, lorsqu'il l'a exhorté. Il ne lui a pas uniquement donné des directives et des conseils, mais il a appuyé cela par des encouragements en montrant les bénéfices de ce bien qu'il ordonne, de montrer la récompense qu'il y a pour celui qui fera ses ordres et ses commandements, et également d'interdire en expliquant et en montrant les effets néfastes de cette chose interdite, de montrer que cette chose provoque la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et peut amener à faire plonger la personne en enfer wal-'iyadhu billah. ومن الفوائد أيضا أهمية حسن التودد وعظيم أثره على المتعلم. Ce que l'on retient également des conseils de Luqman, le sage, à son fils, c'est l'importance de la douceur et de l'affection. L'importance de la douceur et de l'affection lorsque l'on appelle quelqu'un à l'islam ou lorsque l'on éduque nos enfants. Cette douceur et cette affection va faire en sorte que tes paroles vont aller directement dans le cœur de cette personne que tu exhortes. Cette douceur va faire en sorte que cette personne va se mettre en condition pour écouter premièrement, pour accepter deuxièmement et pour mettre en pratique troisièmement les conseils que tu lui auras adressés. Et l'on voit dans les conseils de Luqman à son fils qu'il dit à plusieurs reprises « Ô mon fils, ô mon enfant », afin que les paroles qu'il lui dirige soient acceptées. Et ainsi était notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi était notre prophète sallallahu alayhi wa sallam envers sa communauté de façon générale, mais également envers les enfants sallallahu alayhi wa sallam. Sa petite fille qui est montée sur son dos sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en prosternation. Il a prolongé sa prosternation pour ne pas déranger sa petite fille qui était montée sur son dos sallallahu alayhi wa sallam, au point que certains des compagnons ont levé leur tête car ils ont eu peur qu'une chose était arrivée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam qui sur le minbar le jour du vendredi a vu ses petits-fils Al-Hassan et Al-Hussein marcher, et le prophète alayhi salatu wa sallam, par amour pour eux et par affection envers eux, n'a pu se retenir de descendre et de les prendre. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam, qui un jour a pris Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu par la main et lui a dit « Ô Mu'ad, je t'aime en Allah. Ô Mu'ad, je t'aime. »
Et Mu'adh radiallahu anhu a dit, moi aussi, ô envoyé d'Allah, je t'aime. Après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fait cette introduction pleine de douceur et d'affection, il lui a alors enseigné. Que lui a-t-il enseigné? Il a dit alayhi salatu wassalam, أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Je te recommande, ô Mu'adh, ne délaisse pas, après chaque prière, de dire, ô Allah, aide-moi dans ton rappel, aide-moi à être reconnaissant envers toi et à t'adorer de la meilleure façon. Cette affection du prophète alayhi salatu wassalam, qui a ouvert le cœur de Mu'adh ibn Jabal et qui a attiré son attention. Et c'est ensuite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a adressé ce précieux conseil. ومن الفوائد أيضا مراعاة الأولويات في الدعوة إلى الله وهذا ينبغي أن يتنبه له الآباء والمربون والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. Parmi ce qu'on retient des recommandations de Luqman, le sage à son fils, c'est le fait de prendre en compte les priorités lorsque l'on appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. De connaître les priorités est une chose que doit assimiler toute personne, que ce soit un parent, que ce soit un éducateur ou un prêcheur à Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir en tête les priorités, les choses par lesquelles il faut commencer, auxquelles il faut appeler en premier lieu. Et bien sûr, la plus importante des choses est la croyance. Et à la tête de cette croyance, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen. Que lui a-t-il dit? Innaka taqdumu ala qawmin min ahli al-kitab liyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi an yuwahhidu Allah ta'ala. Ô Mu'adh, tu vas te rendre chez un peuple parmi les gens du Yémen qui étaient des gens du livre à l'époque, que la première chose à laquelle tu les appelles soit de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul. ومن الفوائد أيضا أن الشرك أعظم الذنوب وأخطرها وهو أعظم ما نهى الله عنه ولهذا حذر منه لقمان ابنه أولا يا بني لا تشرك بالله. Ce qu'on le retient également, c'est que le polythéisme est le pire des péchés, le plus grave, et c'est ce qu'a le plus interdit Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci, bien sûr, est déduit du premier conseil qu'a adressé Luqman à son fils, qui est n'associe rien à Allah. ومن الفوائد أيضا أهمية تنشئة الأبناء من الصغر على التوحيد والإخلاص والبعد عن الشرك. Ce qu'on le retient également, c'est l'importance d'éduquer nos enfants depuis leur plus jeune âge, de leur renseigner l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de les mettre en garde contre le polythéisme. Car l'enfant a besoin qu'on lui enseigne l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'enfant a besoin
qu'on lui explique ce qu'est le polythéisme afin qu'il s'en préserve, afin qu'il ne sombre pas dans ces ténèbres. Et c'est pour cela que parmi les sagesses du conseil que nous a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit alayhi salatu wa salam, khayrul asma'i Abdullahi wa Abdur Rahman, les meilleurs des prénoms sont Abdullah et Abdur Rahman, le serviteur d'Allah et le serviteur du miséricordieux, afin que l'enfant soit éduqué depuis son plus jeune âge au fait qu'il est le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il sache dès les premières années de sa vie que c'est le serviteur d'Allah et que ce n'est pas l'esclave de ses passions, ni l'esclave de cette vie d'ici-bas, ni l'esclave du diable, mais bien au contraire, que c'est l'esclave du Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Et ceci a un effet extrêmement important et extrêmement profitable dans la personnalité de l'enfant. ومن الفوائد أيضا أن الشرك أظلم الظلم وأعظم الجرم، وهذا مأخوذ من قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وأي ظلم أشنع من أن توضع العبادة في غير موضعها بأن تصرف لمخلوق ضعيف وعاجز لا يملك لنفسه لا نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا. وأي ذنب أعظم من هذا يخلق الله عز وجل الإنسان ثم يتجه هذا الإنسان بالعبادة لغير الله، والله عز وجل يرزق هذا الإنسان ويتجه هذا الإنسان لطلب الرزق لغير الله، والله عز وجل يشفي هذا الإنسان وهذا الإنسان يتجه ويطلب الشفاء من غير الله والعياذ بالله. فأي ظلم أعظم من هذا. Ce que l'on retient également, c'est que le polythéisme est la pire des injustices et le plus gravissime des crimes qui peut être commis. Ceci est déduit de la parole de Luqman à son fils. Le polythéisme est une injustice immense. Et l'injustice, c'est le fait de mettre des choses dans l'endroit qui n'est pas le leur. Et quelle injustice est plus ignoble que de placer l'adoration dans un endroit qui n'est pas le sien? Quelle injustice est plus grande que de vouer et de dédier une adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à des créatures qui sont aussi faibles qu'incapables, des créatures qui ne peuvent pour elles-mêmes ni apporter un bien, ni repousser un mal, des créatures qui ne peuvent ni accorder la vie, ni accorder la mort, ni faire revivre après la mort. Et quelle injustice est plus grande lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala crée l'être humain et ce même être humain s'adonne à adorer autre qu'Allah. Et quelle injustice est plus grande lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde la pourvoyance à cet être humain et ce même être humain s'en va demander la pourvoyance à autre qu'Allah. Et quelle injustice est plus grande
que de demander la guérison à autre qu'Allah, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul détenteur de ce pouvoir de guérison. ومن الفوائد أيضا الوصية بالوالدين برا وإحسانا. Et ce qu'on retient également des enseignements de Luqman à son fils, c'est le recommandement ou la recommandation à respecter les parents, à faire preuve de bonté, de générosité et de donner tous les droits qu'ont nos parents. Et cette recommandation est une recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Et les savants ont dit qu'ici Allah azza wa jalla a fait une parenthèse en citant les recommandations de Luqman à son fils pour recommander la bienfaisance envers les parents. Et ceci montre bien sûr l'importance de la bienfaisance envers nos parents. Et réfléchis également et que ton attention soit attirée sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. Et nous avons recommandé à l'être humain la bonté envers ses pères et mères. Sa mère qui a suivi peine sur peine, et son sevrage, c'est-à-dire son allaitement, est d'une durée de 2 ans. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a cité de façon particulière la mère. Il a tout d'abord cité les 2 parents, puis a cité à part entière la mère, en qualifiant celle-ci qu'elle subit peine après peine et qu'elle également porte la responsabilité de l'allaitement. Et ceci doit te rappeler, cher enfant, ce que ta mère a subi et ce que ta mère a enduré durant tout d'abord la grossesse. Et tu dois avoir à l'esprit les douleurs, les fatigues, les nuits blanches qu'a dû supporter ta mère pendant cette longue durée de 9 mois dans laquelle elle t'a porté un poids qui, au fur et à mesure des mois, est devenu plus pesant, plus difficile à supporter, au point qu'aucune position ne peut être considérée comme soulageante, ni la position couchée, ni la position assise, ni la position debout, et ceci pendant 9 longs mois. Et rappelle-toi également le jour où ta mère a accouché de toi, et la douleur qu'elle a ressentie lorsqu'elle t'a mis au monde. Puis rappelle-toi l'allaitement et la difficulté de celui-ci, et ce qu'il engendre comme douleur, ce qu'il engendre comme fatigue, et ce qu'il engendre comme affaiblissement. Tu dois avoir à l'esprit tout ceci, tu ne dois pas l'oublier, tu ne dois pas oublier ce bien qu'aucun être humain ne t'a apporté autre que ta mère. ومن الفوائد أيضا وهذا ما ذكرناه عظيم حق الأم وأنها أولى الناس بالبر وأولى الناس بحسن المصاحبة. ولهذا قال بعض أهل العلم إن في هذه الآية دليلا وشاهدا لقول النبي عليه الصلاة والسلام
أمك ثم أمك ثم أمك. Et bien sûr, ce qu'on le retient, c'est l'importance de la mère et l'immense droit qu'elle a sur ses enfants. Et ce verset, cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala vient bien sûr appuyer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, connue de chacun d'entre nous: ta mère, puis ta mère, puis ta mère. Lorsque cet homme est venu demander conseil au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui mérite le mieux ma meilleure compagnie? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à 3 reprises: ta mère. ومن الفوائد أيضا أن قرن حق الوالدين بحق الله دليل على عظيم مكانة حقهما وأنه أوجب الحقوق بعد حق الله. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité le droit des parents après avoir cité son droit à lui subhanahu wa ta'ala, qui est de l'adorer seul sans ne rien lui associer. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait cité le droit des parents après son droit montre l'importance que les parents ont et les immenses droits qu'ils ont envers leurs enfants. Et ceci montre par la même occasion la gravité de la malfaisance envers les parents. Et que de maltraiter ses parents, de manquer de respect envers eux, fait partie des péchés les plus graves. Le prophète alayhi salatu wassalam, comme cela est rapporté dans les deux sahih al-Bukhari et Muslim, selon Abi Bakra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous informe des plus grands péchés? Bi akbaril kaba'ir, des plus grands parmi les grands péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela à 3 reprises. Ils ont dit: bien sûr, ô envoyé d'Allah. Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam: al-ishraku billah wa uququl walidayn, d'associer à Allah une autre divinité et de manquer de respect envers ses parents. ومن الفوائد أيضا المستنبطة من وصايا لقمان لابنه طريقة التعامل مع الأب أو الأم إن كانا مشركين أو فاسقين، فلا يطاع الأب ولا تطاع الأم إن طلب من ولدهما أن يشرك بالله أو أن يفعل المعصية، لكن في الوقت نفسه لا بد من المصاحبة بالمعروف. Ce que l'on retient également, c'est la façon ou la réaction qu'il faut avoir vis-à-vis de 2 parents qui ne sont pas musulmans ou qui sont pervers lorsqu'ils ordonnent de faire un mal, lorsqu'ils ordonnent d'associer à autre qu'Allah ou lorsqu'ils ordonnent de commettre un péché. Eh bien, le père ne doit pas être obéi. De même que la mère ne doit en aucun cas être obéie lorsqu'ils ordonnent à leurs enfants d'associer à Allah Azza wa Jal autre que lui, ou lorsqu'ils ordonnent à leurs enfants de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, mais en même temps, cet enfant doit être bienfaisant envers ses parents et ne doit pas manquer de respect envers eux. ومن الفوائد أن الأب المشرك والأم المشركة إن يدعوان ابنهما إلى الشرك فإن الله عز وجل يقول: وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا إذا كان الأبوان مشركين،
فكيف إذا كان الأبوان مؤمنين لا يأمران إلا بالخير ولا يدعوان إلا إلى البر والإحسان. Allah Azza wa Jal nous a exhorté de nous comporter convenablement envers deux parents polythéistes qui ne sont pas musulmans et qui adorent autre qu'Allah. Des parents qui, avec force, ordonnent à leurs enfants d'associer autre qu'Allah. Malgré cela, il doit se comporter de façon convenable avec eux. Que dire du comportement qu'il faut avoir alors envers deux parents qui sont croyants, qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'ordonnent à leurs enfants que le bien, que la bienfaisance et que la piété. ومن الفوائد أيضا فضل الصحابة وهم خيار هذه الأمة وهذا يؤخذ من قول لقمان لابنه واتبع سبيل من أناب إلي. Et ce que l'on retient également, ce sont les mérites des compagnons, les meilleurs de cette communauté, radiyallahu anhum. Et ceci est déduit de la parole de Luqman à son fils, et suis le sentier de ceux qui reviennent à moi. Lorsque l'on regarde et lorsque l'on analyse la vie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien l'on constatera sans aucun doute que c'étaient des personnes qui revenaient à leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Pour cela que vous verrez les exégètes du Coran dire dans l'explication de ce verset « Et suis le chemin de ceux qui reviennent à moi », c'est-à-dire Abu Bakr. Et d'autres dire ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a attesté de cela également dans son livre Madariju as-Salikin. Ceci nous montre bien sûr les mérites des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce sont les meilleures personnes après les prophètes et envoyés d'Allah alayhimus salam. Et ainsi Allah Azza wa Jalla nous ordonne de suivre leur chemin, d'être sur leurs traces, et nous met en garde contre le fait de se détourner de la voie qu'ils ont empruntée. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et quiconque va à l'encontre du prophète après que la droiture ou le droit chemin lui ait été apparu et suit un sentier autre que celui des croyants. Et les croyants ici, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah les laissera avec ce qu'ils ont choisi pour eux-mêmes et il le brûlera en enfer. Et quelle mauvaise destination. Et il y a une conférence sur ce thème demain, Inch'Allah ta'ala, par notre frère Kamel, sur l'importance de suivre les pieux prédécesseurs et à leur tête, bien sûr, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et ce que l'on retient également des enseignements de Luqman, c'est que les actes des serviteurs sont enregistrés et chacun d'entre nous retrouvera tout ce qu'il a dit comme parole, tout ce qu'il a fait comme acte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est déduit de la parole de Luqman. Puis, c'est vers moi que sera le retour et je vous informerai de ce que vous faisiez. L'on retient également de cela la science illimitée d'Allah subhanahu wa ta'ala, que rien n'échappe à Allah azza wa jal, ni dans les cieux, ni dans la terre. Ô mon fils, fût-ce un grain de moutarde qui serait inséré à l'intérieur d'un rocher ou qui se situerait dans les cieux ou dans la terre, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala l'apportera. Rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci nous amène à une autre chose que l'on déduit de ces enseignements bénéfiques de Luqman,
c'est l'importance d'éduquer nos enfants dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala les surveille, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les voit à tout moment, les voit en tout lieu, qu'Allah azza wa jalla est parfaitement connaisseur de tout ce qu'ils font, que ces choses soient apparentes ou cachées. Ainsi, lorsque tu ordonnes à ton fils de faire une chose, eh bien, enseigne-lui en même temps que s'il fait cette chose, c'est qu'il sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement connaisseur de ce qu'il fait. Et lorsque tu lui interdis une chose, enseigne-lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala le surveille et que même si ce qu'il pourrait faire d'interdit pourrait échapper aux yeux des gens, mais cela n'échappe pas à la vigilance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci a un effet extrêmement bénéfique dans l'enfant, car cet enfant sera pieux, il saura à tout moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala le regarde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit, l'entend et est parfaitement connaisseur même de ce qu'il y a dans sa poitrine. Et ce qu'on le retient également, c'est l'importance de la prière. L'importance de la prière. Lorsque Luqman alayhi salam a ordonné à son fils d'accomplir la prière qui fait partie des obligations les plus importantes après les deux attestations. L'attestation qu'Allah subhanahu wa ta'ala est la seule divinité qui mérite d'être adorée, et l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète et l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, que la prière est le lien entre le serviteur et son Seigneur, que la prière est la première chose sur laquelle on sera questionné le jour du jugement. Cette prière qui, si elle est bonne, l'ensemble des actes seront bons, et si elle est mauvaise, l'ensemble des actes seront mauvais. Cette même prière qui est l'arbitre entre le musulman et le non-musulman. Celui qui accomplit cette prière a accompli la foi, et celui qui la délaisse tombe dans les limites de la mécréance. Celui qui préserve cette prière, elle sera pour lui une lumière dans son cœur, dans son visage. Elle sera une lumière dans sa tombe. Elle sera une lumière le jour du jugement, lorsqu'il sera ressuscité au milieu de l'ensemble des fils d'Adam et des djinns, depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier des êtres humains. Et celui qui la délaisse, et celui qui accomplit la prière, bien sûr, sera ressuscité en compagnie de ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de bienfaits, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs, les vertueux, et quelle bonne compagnie quant à celui qui ne préserve pas cette prière, quant à celui qui la délaisse. Elle ne sera ni lumière, elle ne sera que preuve contre lui, et elle ne lui sera d'aucun secours le jour du jugement, et qu'Allah nous en préserve. Il sera ressuscité en compagnie de Pharaon, de Haman, de Qaroun et de Ubay ibn Khalaf, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Et je terminerai de façon brève les dernières choses que l'on peut retenir de ces enseignements de Luqman. C'est l'importance d'éduquer les enfants dans le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, et ceci depuis le plus jeune âge. Car un enfant que tu éduques dans le sens d'ordonner le bien et d'interdire le mal sera un enfant qui lui-même va appeler au bien et va interdire au mal. Et comme l'on dit, celui qui n'appelle pas est appelé. إِذَا لَمْ تَدْعُ تُدْعَى. Si tu n'appelles pas, tu seras appelé. Ainsi, cet enfant qui appellera au bien, qui recommandera les choses louables, eh bien, cela sera un rempart face à ceux qui voudraient l'appeler au mal, l'appeler à la débauche, l'appeler à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ils sauront d'avance que cet enfant est connu pour appeler au bien et pour interdire au mal. Également, on retient
de ces enseignements de Luqman, la patience dont doit faire preuve les prêcheurs, ceux qui appellent à Allah Azza wa Jal, ceux qui appellent à l'islam, ceux qui ordonnent le bien, ceux qui interdisent le mal, eh bien sans aucun doute, ils seront victimes de répression, ils seront victimes de pression, ils seront victimes de représailles. Comment ne le serait-il pas alors que la meilleure des créatures, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a subi la violence de son peuple sallallahu alayhi wa sallam. Et également la mise en garde contre le fait d'être orgueilleux, d'être arrogant, de se considérer meilleur que les autres et de voir les autres avec l'œil du rabaissement, avec l'œil du dénigrement. Également, il y a dans les enseignements de Luqman le juste milieu. Le juste milieu, lorsqu'il a dit à son fils de marcher de façon humble et de baisser sa voix, car certes, la voix la plus ignoble est la voix de l'âne. Et ceci montre que le musulman ne doit pas tomber dans les excès, ni dans l'abus, ni dans le manquement vis-à-vis des obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci sera un autre sujet qui sera traité demain, incha'Allah ta'ala, à savoir que l'islam est la religion du juste milieu. Et je terminerai par les deux dernières choses que l'on retient de ces enseignements de Luqman à son fils. C'est que cette religion appelle à mettre en œuvre les comportements les plus louables. L'islam n'ordonne que les choses louables et n'interdit que les choses blâmables. L'islam ordonne l'honnêteté, ordonne la véracité, ordonne la bonne parole, ordonne le fait d'être bienfaisant envers les autres et interdit le mensonge, interdit la tricherie, interdit la tromperie, interdit le vol, interdit l'usurpation, etc., etc. Vous ne verrez dans l'islam que les comportements les plus louables et vous verrez que cette même religion nous met en garde contre les choses qui ne sont que blâmables. Et la dernière chose par laquelle je terminerai, c'est l'importance de donner des exemples lorsque l'on enseigne, soit aux enfants ou soit aux musulmans. Et Allah Azza wa Jal a donné de nombreuses paraboles dans son noble livre afin de transmettre le message, afin que celui-ci soit mieux compris, afin qu'une image soit présente dans l'esprit de chacun pour se remémorer cette sagesse à laquelle nous appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci sera également un sujet qui sera traité par notre frère Kamel, à savoir les paraboles du Coran, et il va nous expliquer incha'Allah ta'ala certaines de celles-ci. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحكمة ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.